Hello students, welcome back to Take It Easy channel. In this video, I am going to continue the Unit 1 ARM Embedded Systems and ARM Processor Fundamentals, that is part 6. According to the ARM controller subject, the Unit 1 syllabus, I have divided into part 6. So this is the last part of that Unit 1. So in this video, I am going to complete this Unit 1. Okay. So now let us continue. So in the previous videos I have covered up to banked registers in the part 5, part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5. In this video I am going to cover about pipeline and its characteristics. So now we are studying ARM 3-stage pipeline according to the syllabus of 5th semester diploma E&C ARM controller. So in this slide I am going to define what is pipeline. Okay, so pipeline is used in RISC processors. Usually this pipeline has come along with RISC processors, even though nowadays it is also used in CISC processors. It is mainly used in RISC processors. Then what is pipeline? So for this you can see the second point of this slide, that is fetching of next instruction while current instruction is executing is called pipeline. So this is exactly the simple definition of pipeline, that is fetching of next instruction while current instruction is executing is called pipeline. Here you know that the programs are stored in memory and the processor will be fetching instruction one by one and it is decoding and then it is executing. So this is a simple phenomenon how the programs are executed by the processors. So this was the basics of the previous processors, that is a sequential execution, one instruction at a time. It is fetching, then it is decoding, then it is executing one after the other. But here in the pipeline, so here after fetching of the instruction it goes to decode section. So now in the while the other instruction is decoding, in the same time next instruction can be fetched, and after some time the decoding instruction may move to the execute stage and now the next instruction can be fetched. So this is like a parallel processing. This is not actually parallel processing of two instructions, but parallel processing of two different stages of the two different instructions, we can say. So this improves the performance, or it improves the speed of the program. Okay. The pipeline design offers for the pipeline design differs for different ARM family such as ARM3, ARM9 and ARM10. That is, it is not same for all processors. In the ARM family, different versions are there, such as ARM3, ARM9 and ARM10. So in these different pipelines techniques are used, different stages. For example, ARM3 uses a 3-stage pipeline, ARM9 uses a 5-stage pipeline, while ARM10 uses 6-stage pipeline. Here stage means what? It is nothing but it is a simple, that is a subtask of the given instruction execution. That is, here the pipeline will divide the execution, the total execution of an instruction into subtasks, and those subtasks will be done in different stages. Okay. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೂಸಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸಲಿ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಪೈಪ್ಲೈನಿಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಫೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮೆಮೊರಿಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು 2 ಸ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅದು ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ 1 by 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ARM3, ARM9, ARM10 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ARM3ಯಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ARM9ನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ARM10ನಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ARM3ಯಲ್ಲಿ. ARM9ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 5 ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 5 ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ARM10ನಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ARM 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು 3 ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಫೆಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಕೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 3 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫೆಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೆಚ್ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಫೆಚ್ಚಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಫೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದು. ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಡಿಕೋಡ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಡಿಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಟೈಪು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೆಮೊರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆ್ಯಡ್
R1, R2 ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ R1, R2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R1, R2 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು R1 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು R1 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಡ್ R1 R2, R3 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಡ್ R1, R2, R3 ಅಂತೇಳಿ 3 ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. R2, R3 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ R1ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು R1, R2 ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಫೆಚ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ R2ದಲ್ಲಿ R1ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ARM 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಶೋನ್: ಫೆಚ್, ಡಿಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಕೋಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇದು ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಡು ಡಿಕೋಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಡು ಫೆಚ್ ಸ್ಟೇಜು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟಿ ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಫೆಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಕ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಬ್ಬನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಹಾರ್ಜೆಂಟಲಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ 2 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚಿಂಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಫೆಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೆಚ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಇದೆ, ಆವಾಗ CMP ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಕಲ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಕಲ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಹಾರ್ಜೆಂಟಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CMP ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್ 3 CMP instruction is being fetched and sub instruction is being decoded and add instruction is being executed. Okay, so all these 3 different stages of the 3 instructions are happening at the same time. Okay, this is the advantage of the pipeline. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಕಲ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಕಲ್ 3ಯಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಸ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ CMP ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಬ್ಬು ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ದು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ 4ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ 3 ಆದಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ 4 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಸೈಕಲ್ 4 ಬರ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ 1 ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ 4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ C4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಮಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ CMP ಡಿಕೋಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೈತಿ, ಸಬ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೈತಿ, ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಕಲ್ 4 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ at least that is in each cycle 1 instruction will be executed. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ 4ಇಂದ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗೈತಿ. ನೋಡಿ, ಸೈಕಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೈಕಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ pipeline allows a sequence of 3 instructions being fetched, decoded, executed by the processor. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೆಚಿಂಗು, ಡಿಕೋಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಕಲ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೀರು, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆದಂಗೆ ಹಳೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೊಸ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀರು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಹಳೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದರ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೊಸ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ARM 3-stage ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಕೋರ್ ಫೆಚಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೆಚಸ್ ವೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಫೆಚಸ್ CMP ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಸಬ್ ಈಸ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೈಕಲ್ 3ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಬೋತ್ ಸಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ 3ನೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಬು ಮತ್ತು ಆ್ಯಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th 5th 6th ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಕೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದೇ ಡಿಕೋಡು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಐಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ARM 9. ಓಕೆ, ARM 9 ಮತ್ತು ARM 10 ಪೈಪ್ಲೈನದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ARM 9ಅಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತೋರಿಸೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇದು ನಿಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ARM 9ಅಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು, ಡಿಕೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು. ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಥರ ARM 10ಅಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಅಬೋವ್ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫೆಚ್, ಇಶ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ D ಅಂದರೆ ಡಿಕೋಡ್, E ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್,
ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ 10 ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಆರ್ಮ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕದು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ 3ಅಲ್ಲಿ MSR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೈಕಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸೈಕಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪೈಪನ್ನು ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಂಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಮ್ 7 ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಓಕೆ, ಆರ್ಮ್ 7 ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ an instruction only when the 4th instruction is fetched ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4th ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ MSR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗೈತಿ ಆವಾಗ ಅದು MSR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ. MSRದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಕಲ್ 1ಅಲ್ಲಿ MSRದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು CPSR ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, CPSR ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. CPSR ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ IFT_SVC ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು =1, I=1, F=1 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್, IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮತ್ತು F ಅಂದರೆ FIQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ 1 ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್, 2 ಇಂಟ್ರಪ್ಟು. ಆಮೇಲೆ T ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ T=0 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಇದು ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. SVC ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MSR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಏನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ CPSR ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ I ಬರ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ CPSRದ್ದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ I ಇದೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ I ಅಂತ ಏನು I=0 ಅಂದರೆ IRQ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 0 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಓಕೆ, ಎನೇಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನ್ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅನ್ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MSR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು MSR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ PC ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 8 bytes ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ PC ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ PC ಯಾವಾಗಲೂ PC +8 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. LDR ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ LDR PC, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ PC, #0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ DCD ಜಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಂಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ LDR ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ DCD ಫೆಚಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಆವಾಗ PC ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ PC +8 ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ PC +8, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ 4 ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, 4 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ
32 ಬಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. 32 ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಬೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ 4 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಪು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ 4+4 ಅಂದರೆ 8 ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ ಕಾಸಸ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಕೋರ್ ಟು ಫ್ಲಶ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 8051ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಜೆ ಸಿ ಜಂಪ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಸಮ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆ ಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಜೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಲೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೆ ಸಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೆ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರೆದು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜೆ ಸಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಆರ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ 8051 ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಜೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜೆ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೆ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಲೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ARM10 ಯೂಸಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಶ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ARM10 ಇದು ARM7 ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ARM10 ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಶನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ARM10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ARM7 ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈಸ್ಡ್. ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪೈಪ್ಲೈನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. So I think I have covered the pipeline concept. So this is very basic ಇದೆ. I hope all of you have followed what I have described. But if you want some more, then I will try to make a new video with some more concept in the coming days. So if you liked this video, please subscribe this my channel Take It Easy. Press the like button and share this video with your friends, and write any comments. Okay, write any comments regarding the video. Okay, and you can press the bell icon to get a notification of my new videos. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದು ಏನಾರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೌ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.